Now, by using the windmill, how electricity will be produced. In this topic, we'll learn about the windmill plant for the production of the electric energy. As student, you know the kinetic energy in the wind has been used since long for the lifting water or the driving floor mill. The wind energy can also be used for the electricity generation. The machine which converts the kinetic energy of the wind to electrical energy is called the wind turbine. As the wind strikes the blades of the turbine, the blades rotate and the axle of the turbine is connected to the electric generator through a gearbox. The function of the gearbox is to increase or rotate per unit time. Thus, the rotating blades drives the turbines and the turbines in turn drives the generator to generate electricity. Various stages in the wind energy generation system can be shown in the figure. There is a schematic diagram. This is the schematic diagram of the windmill. There is an axle connected to the generator. You know, the air side from the left side and the blades are the rotating. After then, the gearbox means the shaft means axle by using the air. The gearbox rotated and then in the generator the electricity are the produced. वाहत्या हवेमध्ये असलेल्या गतिज ऊर्जेचा यांत्रिक ऊर्जेत रूपांतर करून त्याद्वारे आपण बरेच उपक्रम माहिती असतील तुम्हाला. त्या यंत्राला आपण पवनचक्की असं म्हणत असतो. त्याला वाइंड टर्बाइन्स असं इंग्रजीमध्ये म्हणतो. यातून पाणी उपसणे, दळणदळणे यासारखे कामांचा पूर्वीपासून उपयोग होत होता, पण आता त्यापासून विद्युत ऊर्जा तयार करता येते. तर हा टॉपिक जो आहे तो यामध्ये आहे. यामध्ये टर्बाइनचा अक्ष असतो, काही पाती दिलेले असतात आणि गती वाढवणारा गिअर बॉक्स असतो. यामार्फत तो जनरेटरला जनित्राला जोडलेला असतो आणि या फिरणाऱ्या जनित्र जेव्हा विद्युत निर्मिती करते तेव्हा त्याचे आपल्याला फायदे अत्यंत सहज आहेत की याच्यात कोणताही परिणाम फारसा होत नाही. ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात हवा आहे, वारे वाहत असतील त्या ठिकाणी या पद्धतीचा वापर केला जात असतो. The stages in the electric generator using the windmills. The winds with the required velocity. There is a requirement of the wind high velocity because the blades are rotated. Wind turbines with the large fins. Fins म्हणजे त्याची पाते. Wind turbines ला जोडलेली जी लार्ज पाते असतात ते फिरतात. And then the generator rotating. After then electrical energy is produced. This is the transformation of energy in an electric generator using the wind energy. Kinetic energy in the wind. That energy is the kinetic energy in wind, and then it is converted into the kinetic energy in turbines. And after then electric generate energy. Minimum 1 kilowatt about to 7 megawatt means 7,000 kilowatts are the commercially available depending upon the wind velocity available at the site of installation. म्हणजे 1 किलोवॅट पेक्षा कमी क्षमतेपासून तर 7 मेगावॅट्स म्हणजे 7,000 किलोवॅट एवढ्या क्षमतेचे पवन निर्मिती यंत्र उपलब्ध आहे. ज्या ठिकाणी हे निर्माण करायची असेल ऊर्जा तिथे हवेच्या वेगावर हे यंत्र त्या क्षमतेनुसार बसवली जात असतात. म्हणजे तिथे आपल्याला आवश्यक हवा उपलब्ध झाली पाहिजे
ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. याच्यासाठी आपल्याला त्या लोकेशनचा जॉग्राफिकल फॅक्टर्स हे माहीत असावे लागतात. In this figure, that is wind turbines of a different capacities, showing that home wind farm and offshore of the wind turbine. विविध प्रकारचे प्रकल्प आपल्याला पाहता येतील की घरगुती प्रकल्पाचं तिथे चित्र दिलेलं आहे. त्याचे ब्लेड्सची लेंथ साधारणपणे 1.5 मीटर असते आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प जे असतील ज्याला आपण वाईंड फार्म असतो, ज्या ठिकाणी विशिष्ट ऊर्जा पाहिजे असेल तिथे 50 मीटर लांबीचे ब्लेड्स वापरतात आणि समुद्रकिनारी जर पवनचक्की असेल तर तेथे 100 मीटर लांबीचे ब्लेड्स वापरले जात असतात. त्याच्यापासून आपल्याला 7000 किलोवॅट्स एनर्जी ही 6000 to 7000 किलोवॅट एनर्जी मिळत असते. वाईंड फार्ममध्ये आपल्याला 2000 किलोवॅट एनर्जी मिळत असते आणि साधा घरगुती आपण आपल्या एक दोन घरांसाठी 2 किलोवॅट एनर्जी प्रोड्यूस करू शकू अशा पद्धतीचे 1.5 मीटरची पाती आपण बसवू शकतो. त्यांची हाईट त्यानुसार आहे. तर आपल्याला समुद्रकिनारी जो सागरी हवेमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये हवा असते म्हणून तिथे बसवणे कदाचित चांगले असते. या हेतूने समुद्राच्या शोरमध्ये म्हणजे समुद्रकिनारी सुद्धा अशा प्रकारचे ऊर्जा प्रकल्प असतात. तर याचाही तुम्ही आपण अभ्यास करायचा, माहिती म्हणून आपल्याला हे असावं.